باتیں تو ختم ہی نہیں ہونی بھائی ہے نا بیلنس سے بڑھ کر ہے کیا اگر آپ نے 30 دن یا زائد سے اپنا جیز کیش استعمال نہیں کیا آج ہی کسی بھی نیٹ ورک پر جیز کیش سے موبائل لوڈ کریں اور پائیں 100% کیش بیک. جیز کیش ہر نیٹ ورک کے لیے پاکستان نمبر 1 موبائل اکاؤنٹ. دنیا کو بتا دو. ویلکم بیک ٹو دورائے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں 1,70,000 نئے کینسر کیسز کی تصدیق ہوتی ہے. اب یاد رہے کہ 2 دہائی پہلے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کی افتتاح کی گئی تھی لاہور میں کہ وہ کینسر سے پوری طور پر اور ایک کٹنگ ایج طریقے سے مقابلہ کر سکے. اس کے بعد شوکت خانم نہ صرف پشاور میں بنا، اب جو بہت زیادہ خوش آئند خبر ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں بھی اس کے فاؤنڈیشنز لے ڈاؤن ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس سب پہ بات کرنے کے لیے عاصم یوسف صاحب ہیں جو کہ شوکت خانم کے چیف میڈیکل آفیسر ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم صاحب شو میں شامل ہونے کا، اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا جناب کہ کراچی میں جو شوکت خانم کا پروجیکٹ ہے وہ ابھی کس سٹیج پہ پہنچا ہے اور کب تک آپ کے قریب مکمل ہوگا؟ جی شکریہ. شوکت خانم کراچی جو ہے وہ ہمارے ٹرسٹ کا تیسرا اور سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل انشاءاللہ بنے گا. اس کی کنسٹرکشن سپتمبر میں شروع ہوئی ہے، 2 مہینے پہلے. ابھی اس کی فاؤنڈیشنز کا کام چل رہا ہے اور یہ 2.5 سال کا پروجیکٹ ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ سمر 2023 میں، جولائی یا اگست 2023 میں انشاءاللہ اس کا ہسپتال کا افتتاح ہوگا. بالکل ٹھیک. جی ڈاکٹر صاحب، انفیکٹ کراچی ایک بہت بڑا شہر اور جیسے ہم نے بتایا بھی ہے کہ کینسر پیشنٹس بھی پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیپیسٹی کے حوالے سے بتایا گا کہ کیا کراچی بالخصوص اور پھر سندھ بھر سے اگر کوئی پیشنٹس آتے ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس حوالے سے اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ رکھی گئی ہے؟ جی لاہور کا جو ہاسپٹل ہے جی اس کے مقابلے میں کراچی کا ہسپتال دگنا ہوگا. لاہور کا جو ہاسپٹل ہے وہ 5 لاکھ اسکوائر فٹ پہ کنسٹرکٹ ہوا ہے اور کراچی کا ہسپتال 10 لاکھ یا 1 ملین اسکوائر فیٹ پہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے. کلینکل فیسلٹیز بھی جو ہیں ساری اس میں لاہور سے دگنی ہیں. کچھ ایگزامپلز اگر میں دیتا چلوں تو وہاں پہ تقریباً 28 آؤٹ پیشنٹ کے ہمارے کمرے ہیں، یہاں پہ 47 یا 47 ہیں. لاہور میں 200 سے ذرا کم ان پیشنٹ بیڈز ہیں، یہاں پہ 288 بیڈز ہیں. کیموتھراپی جو کینسر کا ٹریٹمنٹ کا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس بیڈ لاہور میں اس وقت 30 ہیں اور کراچی میں ہم نے 69 یا 69 بیڈز کا پلان کیا ہے. سملرلی لاہور میں 8 آپریشن تھیٹر ہیں، یہاں پہ 16 ہیں. جو بھی ہم فیسٹ دیکھیں کلینکل ایکٹیویٹی کا، اس کے لیے ہم نے دگنی پروویژن دی ہے یہاں پہ، تاکہ ایک تو کراچی جو جتنا بڑا شہر ہے اس کے سارے مریضوں کے لیے ہم کیٹر کر سکیں، بٹ آلسو انٹیریئر سندھ سے اور جنوبی بلوچستان سے جو انشاءاللہ مریض آئیں گے یہاں پہ، ان کے لیے بھی ہم ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر عاصم صاحب، پورا پاکستان سر اس منصوبے کی، اس ڈیولپمنٹ کی ترقی چاہتا ہے. یہ بتائیے گا جناب، ابھی جو انیشل رپورٹس ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نہ صرف سندھ لیکن سدرن بلوچستان، جنوبی بلوچستان کے لیے بھی یہ ہسپتال بن رہا ہے اور وہاں کے بھی جو لوگ ہیں جو کہ کینسر پیشنٹس ہیں وہ یہاں ٹریٹ ہو سکیں گے. اس حوالے سے کیا پلانز ہیں سر؟ انشاءاللہ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے اس میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے 20 سے 25 سال کی جتنی ایکسپینشن کی ضرورت ہوگی وہ بھی اس میں جگہ ہوگی اور سپیس ہوگی، کیونکہ کافی بڑا پلاٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ. اور انشاءاللہ جیسے یہ کھلے گا تو سدرن بلوچستان سے، کوئٹہ وغیرہ سے مریض جو روڈ سے آ سکتے ہیں وہ ادھر آ سکیں گے. ان دا فیوچر ہمارا پلان یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں بھی ہم کوئی نہ کوئی فیسلٹی ضرور کھولیں گے، تاکہ ایونچولی چاروں صوبوں میں ہمارے پروجیکٹس ہوں اور لوگوں کے گھر کے قریب ہم کینسر ٹریٹمنٹ پرووائڈ کر سکیں. کیونکہ جیسے آپ نے کہا 1,70,000 مریض ہیں کینسر کے ہر سال نئے ڈائگنوز ہوتے ہیں جی. تو 3 یا 4 یا 5 بھی شوکت خانم جیسے ہسپتال ہو جائیں تو وہ کافی تو نہیں ہوں گے. تو آہستہ آہستہ ہماری امید ہے کہ اگلے 25 سے 50 سال تک ہر میجر شہر میں ہماری ٹریٹمنٹ فیسلٹیز موجود ہوں.
शौकत खानम अस्पताल की कैंसर के हवाले से खदमात, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी मुतासर कुन हैं, लेकिन हम क्या समझे कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, या इस खत्े के अंदर जो दीगर ममालिक हैं वहाँ से भी कुछ पेशेंट्स आते हैं, या फ्यूचर में जब आएंगे तो शौकत खानम उनको भी वेलकम करेगा और वो भी यहाँ पे अपना इलाज करा सकते हैं, या ऐसा पहले से हो रहा है? जी, हमारी सिर्फ क्राइटेरिया ये होती हैं एक्सेप्टेंस के लिए कि अगर हमारे पास कैपेसिटी हो, डॉक्टर हों, दवाइयाँ हों, स्पेस हों, और ऐसा डिजीज़ हो किसी पेशेंट की जो इसके लिए हम उनकी मदद कर सकें, तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। अभी भी हम ये डिस्टिंक्शन नहीं देखते कि कोई पाकिस्तानी है या नॉन पाकिस्तानी। काफ़ी सारे अफ़गानिस्तान से हमारे पास मरीज़ हमेशा से आते रहे हैं। हिस्टोरिकली लाहौर में तकरीबन 30% हमारे मरीज़ खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान से आते थे, और इसीलिए हमने दूसरा हस्पताल जब बनाया जिसका इफ्तिताह 2015 में किया गया, तो वो पेशावर में किया था, इसीलिए ताकि कुछ लाहौर में जिनको आना पड़ता है इतनी दूर से वो घर के करीब ट्रीट हो सकें। तो इंशाल्लाह कराची के हॉस्पिटल में भी अगर बाहर से भी मरीज़ आएंगे, गल्फ से या हॉर्न ऑफ अफ्रीका से अभी भी कुछ मरीज़ आते हैं कभी कभी, तो हमारे दरवाजे खुले हैं उनके लिए, सारे इंसानों के लिए ये हस्पताल है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब शौकत खानम लाहौर में बना था और फलाई बुनियादों पे बना था, तो ये काफ़ी एक नया और एक नॉवल मॉडल तस्वर किया गया था कि चैरिटेबल डोनेशंस की बुनियाद पे इसके ऑपरेशंस हो रहे थे। क्या यही मॉडल कराची को भी सस्टेन करेगा जनाब? जी इंशाल्लाह। पिछले 26 साल अब होने लगे लाहौर को और 5 साल पेशावर को फंक्शन करते हुए, और कंसिस्टेंटली हर साल हमने 75% से ज़्यादा जो अपने मरीज़ हैं वो कम्प्लीटली फ्री ट्रीट किए हैं। और जैसे आपने कहा, ये एक यूनिक मॉडल है जिसमें तकरीबन आधा जो रेवेन्यू है हॉस्पिटल का वो ज़कात और अतियात से आता है, और आधा हम अपने रिसोर्सेज से खुद जनरेट करते हैं। प्रिंसिपली जो हमारे लेबॉरेटरी के कलेक्शन सेंटर्स हैं मुल्क भर में, उससे जो प्रॉफिट या प्रोसीड्स आते हैं उसको भी हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज़कात जो है वो उसी साल में जिस साल में दी गई हो वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पे इस्तेमाल होती है और उसी साल में इस्तेमाल की जाती है। बाकी जो ट्रीटमेंट हम करते हैं वो हम सप्लीमेंट करते हैं अपनी जो डोनेशंस आती हैं, नॉन ज़कात जो डोनेशंस होती हैं उससे, और उसी से डोनेशंस से हम कैपिटल आइटम्स जो सीटी स्कैनर या रेडिएशन मशीन्स वगैरह इक्विपमेंट खरीदते हैं, और उसी से नई बिल्डिंग्स और नए अस्पताल बनाते हैं। तो इंशाल्लाह कराची में भी यही मॉडल होगा। ये तकरीबन 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 2.5 साल में जैसे मैंने कहा मुकम्मल होगा। 9 अरब रुपए कंस्ट्रक्शन पे लगेंगे और 4 अरब रुपए तकरीबन इसकी जो इक्विपमेंट होगी उसके लिए ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, इनफैक्ट ये 13 बिलियन काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये फंड्स अब अवेलेबल हो गए हैं, या जैसे डोनेशंस आती जाएंगी तो साथ साथ ये खर्च होते जाएंगे, या आपके पास इतने फंड ऑलरेडी आ चुके हैं? जी नहीं जी, अभी तो फंड्स नहीं हैं। हमने शुरू कर दिया है क्योंकि हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जैसे हमेशा लाहौर में और पेशावर में पाकिस्तानी कौम ने हमें सपोर्ट किया है इस अच्छे काम में, तो इंशाल्लाह कराची में भी यही होगा। खान साहब हमेशा सुनाते हैं कि लाहौर का प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तो 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था और 1 करोड़ था उनके पास बैंक में। तो इस उम्मीद से और अल्लाह में यकीन रखते हुए उन्होंने काम शुरू किया था, और एक दिन भी वो प्रोजेक्ट नहीं रुका था। इसी तरह हमारा अपना एक्सपीरियंस है पेशावर के साथ कि इसी तरह वो भी शुरू हुआ था, और इंशाल्लाह अब कराची का भी प्रोजेक्ट इसी तरह शुरू हमने कर दिया है। कराची वालों ने हमेशा बढ़ चढ़ के हमें सपोर्ट किया है। जब लाहौर में भी हॉस्पिटल था सिर्फ, तो 25% जो डोनेशंस थी वो कराची से ही आती थी। सो हमें उम्मीद है कि अब तो कराची में ही अस्पताल बन रहा है, और इस शहर के इतना प्राउड ट्रेडिशन है चैरिटी का और फिलैंथ्रोपी का, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पैसे जमा करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। 13 अरब रुपए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अरबों में और लाखों में बात करने की बजाय हमें ये बात करनी चाहिए कि सब अगर 10-10 रुपए रोज़ के, 100-100 रुपए रोज़ के दें, तो ये कोई मुश्किल टारगेट नहीं है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से कोई इस बात से शायद इख्तलाफ ना करे डॉक्टर साहब के हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि आपका हस्पताल मुकम्मल हो। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल, आप बतौर चीफ मेडिकल ऑफिसर कामयाब हों और कि यह अस्पताल मुकम्मल हो कराची में। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और इफ्तिखार शिराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।
दूर हूँ तो क्या हुआ,